স্পোকেন ফর কিডস ক্লাস ডে 16। আজকে দেখো তোমাদের সামনে বোর্ডে বেশ কিছু ভার্বের 5টা ফর্ম লেখা আছে, V1, V2, V3, V4 অ্যান্ড V5। তোমাদের হয়তো মাথাতে জাগছে যে এইগুলো তোমরা জানি, নিশ্চয়ই জানো। এই ভার্ব ফর্ম যদি তোমরা না জানো তাহলে তোমরা কেউই সেন্টেন্স বানাতে পারবে না, আর সেন্টেন্স যদি বানাতে না শেখো তাহলে স্পোকেনও করতে পারবে না। কিন্তু এগুলো কি, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है, इसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसका नाम है वर्ब फॉर्म। क्या नाम है? वर्ब फॉर्म। अथवा इसका दूसरा नाम भी है कंजुगेशन ऑफ वर्ब। अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब का यूज होता है। अगर ये टेबल हम लोग याद नहीं करेंगे तो जब सेंटेंस बनाने जाएंगे तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये टेबल कहाँ मिलेगा? हर क्लास में, खास करके 7-8 का जो पीसी दास का बुक है, अगर हिंदी भाषी है तो आर.के. सिन्हा का जो ट्रांसलेशन बुक है, लुसेंट का जो ट्रांसलेशन बुक है, ये सब बुक में ये सब भाव लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन बुक में क्या है, V1, V2, V3 में ही लिमिट है, V4 नहीं दिया हुआ है। आज हम आप लोगों को बताएंगे ये V4 कैसे बनाएंगे, V5 कैसे बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ सिर्फ 8 भार्ब का नाम दिया हुआ है। 8 भार्ब के बाद आप लोग सोचते होंगे जो और सारा भार्ब का लंबा लिस्ट हम लिखाते जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम जस्ट प्रोसेस बताने के लिए 8 भार्ब को लिखे हैं, बाकी आप लोगों को किताब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पहले क्या लिखा है। नंबर 1 में लिखा है आस्क, ASK। आस्क का मतलब पूछना, बांग्लाয় बोले जिज्ञासा करा। 2 নম্বরে আছে ব্রেক, BREAK। ब्रेक माने होच्छे भांगा, तोड़ना। 3 नंबर में है BUY, बाई। बाई का मतलब खरीदना, बांग्लाয় बोले केना। 4 নম্বরে আছে कॉल, CALL। कॉल माने डाका, हिंदी में पुकारना, बुलाना। 5 नंबर में है काम, COME। काम माने आशा, आना। फिर 6 नंबर में क्या है, डू, DO। डू मीन्स करना, बांग्लाয় बोले करा, कोनो किछु करा। 7 नंबरे आछे ड्रिंक एवं 8 नंबरे आछे ड्राइव। ड्रिंक का मतलब पीना, पान करा, और ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, बांग्लाয় बोले गाड़ी चालानो। তাহলে এই যে পরপর 1 2 3 4 5 6 7 8 এই যে 8টা ভার্ব আমি লিখিয়েছি, এই টোটাল ভার্বগুলোকে বলা হয় V1। V1 মানে কি? V1 হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, অর্থাৎ বর্তমান কালে যে সেন্টেন্সটা ব্যবহার করি সেই সেন্টেন্সে আমরা এই ভার্বগুলোকে ইউজ করি। তারপরে দেখো দেওয়া আছে V2। এর কি আছে? আস্ক, আস্কড। এই স্পেলিংটার সাথে শুধুমাত্র ই আর ডি এই দুটো লেটার যোগ করে দেওয়া হয়েছে। দেখো ব্রেক হয়েছে ব্রোক, বাই বট, কল কল্ড, কাম কেম। এর ডিফারেন্সটা কি? এখানে ও ছিল, এখানে এ হয়েছে। ডু, ডিড, ড্রিঙ্ক, ড্র্যাঙ্ক, ড্রাইভ, ড্রোভ। তাহলে এইগুলো হচ্ছে V2 মানে হচ্ছে পাস্ট টেন্স। যখন আমরা পাস্টের কোনো কথা বলি, যেমন গেলাম, দেখলাম, খেলাম, पढ़लो, एलो, खाया, देखा, बोला, सुना, लिखा, किया, ये सब सेंटेंस को जब लिखेंगे तो V2 का वर्ब हम लोग यूज करेंगे।
फिर देखो 3 नंबर कॉलम में क्या है, V3। V3 मतलब आप लोग सोचे होंगे ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में, नहीं। V3 का लगता है कहाँ, जब वर्ब का तीसरा फॉर्म अर्थात जब कोई काम पूरी तरह से हो चुका है, যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আমরা V3 কে অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্মকে ইউজ করি। দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে V2 এবং V3 একই রকমের হয়। बेसिरभाग क्षेत्र मैक्सिमम सिचुएशन में, मैक्सिमम क्षेत्र में होता है, लेकिन हमेशा सब क्षेत्र में नहीं होता है। यहाँ देखो आस्क्ड है, यहाँ भी आस्क्ड है, सेम है। ब्रोक है, यहाँ ब्रोकन, ये अलग है। बॉट, ये बॉट, सेम है। कॉल्ड, कॉल्ड, सेम है। काम, केम, अलग है। ये V3 और V1 देखो सेम है, यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है, लेकिन V2 केम है। डीड, डन, अलग है। ड्रैंक, ड्रंक, अलग है। ड्रोव, ड्राइवन, अलग है। तो V1, V2, V3 आप लोगों को किताब में, अर्थात जो जो किताब हम अभी किताब का नाम बोले हैं, ये सब किताबें मिल जाएगा। लेकिन V4 कैसे बनाएंगे? V4 बनाना वेरी इजी है। कैसे इजी, कैसे बनाएंगे? जितना भी V1 है ना, ये V1 के साथ ING जोड़ देने से V4 बन जाता है। কি বললাম? V1 এর সাথে যদি আমরা ING যোগ করি তাহলে সেটা কি হয়ে যায়, V4। যেমন ধরো দেওয়া আছে ASK, আস্ক, কি হয়েছে আস্কিং, ASK ING, ক্লিয়ার। তারপরে দেওয়া আছে ব্রেক, সাথে যোগ করেছি ING, তাহলে ব্রেকিং, তাহলে ব্রেকটা ব্রেকিং হলো, বাইটা বাইং হলো, কলটা কলিং হবে, কামটা কামিং, ডুটা ডুইং, ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কিং, ড্রাইভ ড্রাইভিং। তাহলে এইভাবে আমরা V1 এর সাথে ING যোগ করে দিলেই সেটা V4 হয়ে যাবে। তাহলে খুব ইজি না? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তাহলে V4 করাটা কোনো কঠিন কাজ নয়। তোমাদেরকে যদি কোনো ভার্বে V4 জানতে বলা হয়, তোমাকে চট করে মাথাতে নিয়ে আসতে হবে এর V1টা কি। ধরো এখানে আমি কিন্তু গো লিখিনি, দেখো গো লেখা নেই। তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় বলো তো গো এর V4 কি হয়, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে জি ও গো, সাথে যোগ করে দাও ING, তাহলে কি হয়ে গেল, গোয়িং। এখানে দেখো দেওয়া নেই রিডিং, সরি রিড দেওয়া নেই, READ, রিড মানে পড়া। তাহলে रीड के यदि हम V4 करी, V4 में अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या होगा, रीड के साथ ING जोड़ दो, हो जाएगा रीडिंग। तो V1 को अगर V1 के साथ ING जोड़ देंगे तो इजीली, आसानी से V4 बन जाता है। अब आते हैं हम लोग V5। V5 भी इजी है। क्या करते हैं इसमें, V1 के साथ कभी S कभी ES जोड़ देने से V5 होता है। ये V5 कहाँ लगता है, अक्सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही V5 का यूज होता है। अर्थात যখন যখন সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হবে, মনে করো এই যে আস্ক দেওয়া আছে, আস্ক মানে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, আই আস্ক, আমিটা কোন পারসন, ফার্স্ট পারসন, কোন নাম্বার, সিঙ্গুলার নাম্বার, এখানে কিন্তু কোনো এস লাগবে না। তো লাগবে কখন, লাগবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে। বললাম রাজা জিজ্ঞাসা করে বা রাজা জানতে চাই, রাজা কোনো ছেলের নাম, তাহলে এটা থার্ড পারসন। কারণ আমরা আমি এবং তুমি বাদ দিয়ে অন্য কারো সম্পর্কে যখন কিছু বলা হয়, সেই লোকটা, সেই ব্যক্তিটা হচ্ছে থার্ড পারসন। সেটা তোমার বাবা হতে পারে, মা হতে পারে, দাদা হতে পারে, বোন হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, যার সম্বন্ধে বলবো সে থার্ড পারসন। সে যদি একা হয়, একজন হয়, তাহলে সেটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। আর তখনই ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস লাগবে। হয়তো তোমাদের মাথাতে মানে ঘাটছে বা ঘুরছে যে এসটা না হলে বুঝলাম, ইএসটা কোথায় লাগাবো।
যে ভার্বের শেষে ও থাকে, যেমন গো, জি ও, এটার সাথে শুধু এস লাগালে হয় না, কি লাগাতে হয়? ইএস, জি ও ইএস। আবার দেখো ডু, ডি ও, ডু এর শেষেও কিন্তু ও আছে, এটার সাথে যখন এস লাগাবো ভুল হবে, কি লাগাতে হবে? ইএস লাগাতে হবে। তাই যখন এস অথবা ইএস লাগাবে তখনই সেটা কি হয়ে যাবে? V5 হয়ে যাবে। সেজন্য আস্ক হয়ে গেছে আস্কস, ব্রেক হয়ে গেছে ব্রেকস, বাই বাইস, কল কলস, কাম কামস, ডু ডাজ, ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কস, ড্রাইভ ড্রাইভস। তাহলে এ হচ্ছে কনজুগেশন অফ ভার্ব, অর্থাৎ ক্রিয়াপদের গঠন প্রণালী বা গঠনতন্ত্র। একটা ক্রিয়াকে কি করে গঠন করতে হয় তার প্রসেস, এইগুলো যদি তোমরা ঠিকমতো না জানো বা এই লিস্টটা যদি না পড়ো, তাহলে যখন আমরা টেন্সকে নিয়ে আলোচনা করব তখন তোমাদের মাথাতে কিন্তু সব ঢুকবে না, কিছু কিছু বেরিয়ে যাবে। কারণ টেন্স যখন আমরা মেন পার্টকে নিয়ে শুরু করব, এগুলো আজকে দেখানো মানে পরের ক্লাসে আমরা মেন টেন্সকে নিয়ে আলোচনা করব। আমরা বলবো টেন্সের কটা ভাগ এবং কোন টেন্সের কি ফর্মুলা আছে, কখন এস লাগাতে হয়, কখন ইএস লাগাতে হয়, কখন V1 লাগাতে হয়, কখন V2 লাগাতে হয়, কখন V3 লাগাতে হয়। অতএব স্পোকেন যদি করতে চাও এই টেবিলটা শুধু এই 8টা মুখস্থ করলে হবে না। ওই যে বললাম বইগুলোর নাম, ওই বইগুলোর পেছন দিকে তাকাবে, অনেক ভার্বের লিস্ট আছে, সেগুলো প্রত্যেক দিন তোমাদের ডিউটি হবে কম করে 10টা, সর্বাধিক 20টা করে প্রত্যেকদিন মুখস্থ করবে। মিনিমাম 400-500 ভার্ব মুখস্থ করলে কোনো সেন্টেন্স তোমাদের আটকাবে না। আশা করি বুঝতে পেরেছো। তোমরা ওই বইগুলো থেকে ভার্ব লিস্টটা অবশ্যই মুখস্থ করে নেবে, তাহলে V4 এবং V5 বুঝতে পারবে। ঠিক।